αναγκαίο ποσοστό αγκαρίας, όχι απλώς κόπου, αγκαρίας, την οποία είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και να καταβάλεις. Δηλαδή, όταν θα κάθεις να μάθεις την προπαίδεια, είναι μια αγκαρία. Όταν μάθεις τους κανόνες τονισμού, είναι μια αγκαρία. Θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν έρχονταν ένας μαθητής 14 χρόνων και μου έλεγε ότι είναι παθιασμένος με τη γραμματική. Όχι, δεν μπορεί να παθιασμένος με τη γραμματική. Πρέπει να τη μάθει αυτός. Να τη μάθει έστω και σαν σχετώνες. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνουν όλα ευχάριστα, διότι τα πράγματα στο πεδίο της μάθησης είναι δύσκολα, είναι ζώρικα. Χρειάζονται κόπο, χρειάζονται μόχθο. Δεν μπορούμε να αξιώνουμε την έννοια του κόπου και του μόχθου μαθητή. Ο δάσκαλος, κάθε καλός δάσκαλος, πιστεύει στην παιδευσιμότητα όλων των μαθητών. Έχω απέναντί μου 30 μαθητές, 40, 200, 5.000. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μάθουν γράμματα. Πιστεύω στην παιδευσιμότητα των μαθητών. Το αν θα μάθει όμως ο μαθητής ή όχι, είναι και δική του απόφαση. Είναι και δική του ευθύνη και χρειάζεται το δικό του κόπο και το δικό του μόχθο. Δεν μπορούμε να απαλλάσσουμε τους μαθητές από την ευθύνη. Δεν μπορούμε να κρατάμε τα παιδιά, ειδικά του γυμνασίου, λυκείου, τους εφήβους, σε μια νηπιακή κατάσταση, ότι εσείς δεν θέλετε για τίποτα και για όλα τέτοιο κακό σχολείο που δεν σε έμαθα. Το σχολείο σήμερα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού διέρχεται κρίση. Όπως διέρχονται κρίση, όλοι, προσέξτε το αυτό, μην το απομονώνουμε, όλοι οι θεσμοί μετάδοσης. Η οικογένεια ως θεσμός μετάδοσης έχει κρίση, η εκκλησία ως θεσμός μετάδοσης έχει κρίση, το σχολείο ως θεσμός μετάδοσης έχει κρίση. Αυτή η κρίση του σχολείου, στο πεδίο στο οποίο σας μιλάω, συνδέεται με μια ευρύτερη κρίση που είναι η κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών. Θα έλεγα γενικότερα δε η κρίση της λογιοσύνης. Αυτό το περίφημο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της λογιοσύνης είναι σε ελεύθερη πτώση σήμερα σε όλο το δυτικό κόσμο. Όποιος από εσάς θελήσει αργότερα να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με τα φιλολογικά ζητήματα, σήμερα λέω γι' αυτόν το εξής, δεν αναγκαίο να αφορά όλους, ότι σήμερα δεν υπάρχει έκδοση από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ευρώπης αρχαίου ελληνικού κειμένου που να μην είναι γεμάτη λάθη. Οι πιο σπουδαίοι, οι πιο γεραροί εκδοτικοί οίκοι σήμερα στην Ευρώπη εκδίδουν κείμενα της αρχαίας γραμματείας πλήρη λαθών. Γιατί όλο και λιγότερο ξέρουν αρχαία ελληνικά οι φιλολογικοί εκδότες και όλο και λιγότερο ξέρουν αρχαία ελληνικά οι επιμελητές και οι διορθωτές των κειμένων αυτών. Εάν αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να αντισταθούμε, τότε η λύση είναι το σχολείο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Το σχολείο που μαθαίνει γράμματα στους μαθητές. Ένα δεύτερο στοιχείο αυτής της κρίσης είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, αυτός ο παροντισμός, αυτή η λατρεία του παρόντος, αυτή η έμφαση στο παρόν, στο σύγχρονο, στο σημερινό. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από την ιστορία. Σήμερα στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, για να βρεις μια θέση πρέπει να κάνεις κυρίως σύγχρονη ιστορία. Όποιοι κάνουν παλαιότερους αιώνες, όλο και θα δυσκολεύονται να βρουν μια ακαδημαϊκή θέση. Τα προγράμματα, τα ερευνητικά είναι σύγχρονη ιστορία. Πολύ συχνά επεμίκριτη
είναι στα όρια ιστοριογραφίας και δημοσιογραφίας. Αυτή η λατρεία του παρόντος και αυτό που γίνεται σήμερα γύρω μας, του ζωντανού δηλαδή, είναι αυτή επίσης που οδηγεί σε εκείνη την αφελή άποψη ότι πρέπει να ανοίξουμε το σχολείο στη ζωή, δηλαδή εννοούμε στο σήμερα. Εγώ γράψω ένα άρθρο, ένα κείμενο στο βιβλίο πολύ προκλητικό που λέω «Σχολείο κλειστό στη ζωή». Με την έννοια το σχολείο δεν διδάσκει το σήμερα, δεν διδάσκει αυτό που είναι δίπλα στο μαθητή, δεν διδάσκει αυτό που ξέρει ο μαθητής, το διδάσκει το παρελθόν, αυτό που δεν ξέρει. Αλλά στο σχολείο ανοιχτό στη ζωή, ποια είναι η ζωή του εφήβου? Ποια είναι η ζωή του εφήβου? Είναι παρέες του, αυτό τον απασχολεί, οι συγκρούσεις του με τους γονείς του, το μπάσκετ, το βόλεϊ, οι μηχανές, το ποδόσφαιρο, η ανακάλυψη της σεξουαλικότητάς του. Το ίντερνετ, το survivor, αυτός ο κόσμος του εφήβου. Σε αυτόν τον κόσμο θα ανοίξουμε το σχολείο? Ή πρέπει το σχολείο να είναι μια λύση συνεχείας σε αυτόν τον κόσμο για να του διδάξει τον άλλον κόσμο που εκείνος δεν γνωρίζει? Και το τρίτο, ίσως και το πιο σοβαρό, που θα θέσει πάρα πολλά ερωτήματα στο μέλλον και πρώτα που διάσω και στη συνέχεια, είναι η ψηφιακή επανάσταση. Ξέρετε όλοι, γιατί ζήτησα αυτό το περιβάλλον, τι σημαίνει αυτό. Εγώ θα έλεγα ως απάντηση ότι η ψηφιακή επανάσταση δεν πρέπει να μας φοβίζει. Τι πρέπει να κάνουμε όμως οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των σχολείων και των παιδαγωγικών τμήματων και των πανεπιστημίων? Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε την ψηφιακή ανάγνωση ως κάτι διαφορετικό και να την εντάξουμε στη μακρά ιστορία της ανάγνωσης. Από το χειρόγραφο στον κώδικα, από τον κώδικα στο τυπωμένο βιβλίο, από το τυπωμένο βιβλίο στο ψηφιακό. Μόνο έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε στα σχολεία αυτή την ψηφιακή επανάσταση και μπορούμε να την ενσωματώσουμε. Αλλά ξαναλέω πάλι, να την ενσωματώσουμε συνειδητά, θαραλέα, ως ένα στάδιο στη μακρότατη ιστορία του πολιτισμού στην ανάγνωση. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλο στο μέλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα δουλέψετε στην εκπαίδευση. Επιτρέψτε μου τελειώνοντας να πω το εξής, ότι έζησα στο σχολείο ως δάσκαλος 15 χρόνια. Θα σας προσθέσω ότι δεν το αγαπούσα ως μαθητής, γιατί ήμουν μαθητής της δικτατορίας και είχα απέναντί μου καθηγητές τους οποίους περιφρονούσα. Ήταν περίτρομοι, περιδεείς, υποταγμένοι. Και ενώ λοιπόν ήμουν ήδη από το γυμνάσιο ένας μικρός φιλόλογος, έδωσα εξετάσεις για την νομική. Και μετά από ένα μακρό κύκλο, κατέληξα στο σχολείο. Πέρασα εκεί 15 χρόνια της ζωής μου και σας βεβαιώνω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να αγωνίσω και να πω, να ξανασχετήσω, παρέλθηκα. Ήταν ένας κήπος, ένας παράδεισος για μένα και θα συνέχισα τη ζωή μου στο σχολείο αν δεν ερχόταν κάποια στιγμή η πρόταση να αναλάβω το περιοδικό της Νέας Εστίας. Όσοι πάλεψαν στην εκπαίδευση και την αγαπήσετε, μπορεί να ζήσετε μια ζωή μέσα στη χαρά και στην ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζουγκουλάκη για την εξαιρετικά σαφή και περιστατωμένη τοποθέτησή του για το σχολείο, την εκπαίδευση, το ρόλο του εκπαιδευτικού και πιστεύω πως θα έχουμε στη συνέχεια μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
με αφετηρία αυτή την τοποθέτηση. Θα καλέσω τον κύριο Αντρέ Στέρν να συνεχίσει. Παρακαλώ, ελάτε. Είμαστε όλοι αυτιά. Έχετε 45 λεπτά στη διάθεσή σας. Voilà. Bonjour, mais c'est pas important que vous entendiez ma voix, ce qui est important, c'est ma voix grecque. Je tiens à ajouter mes remerciements à tous les remerciements qui ont déjà été prononcés aujourd'hui, mais je voudrais en adresser aux deux personnes qui sont assises dans la cabine derrière vous et qui ont une journée difficile, et je vous remercie beaucoup. Donc la voix importante pour vous, c'est ma voix grecque. C'est la toute première fois, c'est mes tout premiers mots en grec. Je n'avais jamais parlé grec jusqu'ici. Merci beaucoup pour maintenant, pour tout à l'heure et pour plus tard. Bonjour. Je ne crois pas du tout que nos points de vue soient opposés. On est d'accord sur beaucoup de choses que vous avez dites aujourd'hui, mais je crois que je ne vais pas exactement parler de la même chose que vous. Que nous ne parlons pas exactement de la même chose et que c'est peut-être ça la principale différence, ou plus exactement la complémentarité de nos propos aujourd'hui. Mais je vais commencer par me présenter, et je vais me présenter en utilisant une petite phrase que j'avais développée quand j'étais tout petit. Parce que j'avais remarqué en tant qu'enfant, j'avais environ 4 ans, j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et comme les enfants sont très pragmatiques dans leur vision du monde, très pratiques, je m'étais dit, si je peux répondre à toutes ces questions dès la présentation, on va gagner beaucoup de temps. Alors la petite phrase était la suivante. Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. Alors ça c'était très important de préciser que je suis un garçon, parce que j'avais déjà les cheveux longs. Alors c'est pas important pour l'enfant, parce que le petit enfant ne sait pas encore du tout comment dans notre société nous répartissons les genres. Pour résumer, on dirait à un petit enfant qu'il y a 7 milliards de genres, il trouverait ça normal. Et donc l'enfant n'a pas non plus de raison de s'identifier à un genre plutôt qu'à un autre, parce que ce qu'il voit principalement, ce sont des différences. Et les enfants n'ajoutent pas de valeur à un genre. C'est pas mieux ou plus important. Ils sont très neutres sur la répartition des genres. Mais il y a une chose qu'ils craignent, c'est ce qui fait peur. Et ce qui fait le plus peur en général, c'est la peur des autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé la réaction des autres, des adultes, quand ils se trompent lors de la reconnaissance du sexe d'un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé. C'est « Oh, bonjour mademoiselle, quel âge as-tu » Et là tu réponds « Je ne suis pas une fille ». Elle fait « Oh !» Et ça, toujours, c'est « Oh, je suis désolé » et ça fait très peur à l'enfant. Et l'enfant essaye donc d'éviter cela en disant dès d'abord « Je suis un garçon ». Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour les autres. Donc je reprends ma petite phrase « Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons. » Alors ça c'était une autre des injonctions paradoxales dans mon enfance. Je ne sais pas comment c'était ici, mais là où j'ai grandi à Paris, il y avait dans chaque boutique, dans chaque magasin, une coupe avec des sucreries pour les enfants. Mais on disait aux enfants de ne surtout jamais accepter de sucreries de la part des étrangers. Alors moi ça tombait bien, je n'aimais pas ça. Donc je répète une dernière fois ma petite phrase. Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Et la dernière partie de la phrase provoquait toujours une certaine agitation. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais pour me présenter, je peux toujours utiliser la même phrase parce que presque rien n'a changé. Bonjour, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, je suis toujours un enfant. Alors
je n'ai plus 4 ans, j'ai 47 ans, mais je suis toujours un enfant. Je ne mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas. Et je ne suis jamais allé à l'école. Et ça fait de moi, dans notre paysage pédagogique, ça fait de moi une exception. Et ça a toujours été étrange pour moi d'être une exception, concrètement, ou d'être considéré comme une exception. Ça a toujours été étrange. Et plus j'ai réfléchi à la chose, plus je l'ai trouvé étrange. Comment cela peut-il être une exception alors que ce que j'ai vécu est la chose la plus naturelle que puisse vivre un enfant? En gros, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arriverait à chaque enfant auquel on ferait confiance. Donc ce qui m'est arrivé n'est pas une histoire exceptionnelle, c'est ce qui arriverait à tous les enfants. C'est donc une histoire très banale. Et c'est ça qui m'intéresse depuis longtemps, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, de cette banalité de l'enfance. Parce que finalement, il s'avère que nous connaissons très mal l'enfance. Pour plusieurs raisons dont j'ai envie de vous parler dans ces premiers 3 quarts d'heure, puisqu'on aura beaucoup l'occasion de converser, de discuter, de pratiquer ce dialogue qui est né ici en Grèce, et je m'en réjouis beaucoup. Mais je voudrais exposer certaines choses, et je vais juste avoir l'air de vous emmener ailleurs que notre thématique, et vous allez voir que non pourtant, je suis en plein dedans. Je voudrais vous parler d'une chose que vous avez certainement tous observé, c'est que le monde a beaucoup changé ces dernières années. Et il y a un petit nombre d'années pendant lesquelles ont eu lieu de très gros changements. Et ça repose sur une évolution intéressante parce qu'elle nous vient de la science. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et beaucoup d'intérêt pour la science, surtout dans notre monde, dans lequel ce qui est scientifiquement prouvé a plus de poids que tout le reste. C'est ainsi, c'est notre ordre du monde. Ce qui est scientifiquement prouvé a plus d'importance que nos propres sensations, que nos propres convictions. Et dans ce monde où le scientifiquement prouvé est tellement important, il est intéressant d'observer que depuis quelques années, 5 ou 6, depuis quelques années, la science a comme soulevé le couvercle de la boîte de Pandore et se met à nous dire des choses que jusqu'à présent nous n'entendions, n'attendions que de la part de l'ésotérique ou du New Age. Je vais vous donner quelques exemples. Pendant des décennies, pendant des siècles, on a interprété Darwin d'une certaine manière. On a présenté le monde, la nature, d'une certaine manière. On nous disait que là dehors, c'est la jungle, c'est la guerre. La nature est un champ de bataille. Et la loi de la jungle, c'est la compétition. La lutte pour la survie du plus fort. C'est ainsi qu'on nous a présenté le monde, et tout ce que la science trouvait, découvrait, soulignait toujours cela. Tout allait toujours dans la même direction. Compétition, lutte pour la survie. Ensuite, on a dit survival of the fittest, celui qui est le plus en forme, le plus adapté à son environnement. On nous a donc présenté la nature comme un champ de bataille. Les grands arbres tuent les petits arbres, les grands animaux mangent les petits animaux, etc. Il faut être fort, parce que si tu ne l'es pas, tu vas disparaître. Tu vas être détruit par les autres. Et on a cru ça et on a établi tout un ordre du monde qui reposait sur cette idée pendant plusieurs siècles. Et puis depuis quelques années, 5 ou 6 je vous disais, sont venues des informations toutes nouvelles. J'ai la chance de travailler avec de nombreux scientifiques, donc je ne sais pas s'ils sont connus ici en Grèce. Peter Wolleben, c'est souvent des Allemands, Erwin Thomas, un Autrichien, qui nous parle par exemple de la forêt. Alors, on nous a justement dit que les grands arbres tuaient les petits arbres, ils les étouffent, ils ne les laissent pas accéder à la lumière. Depuis peu, on a découvert que les grands arbres donnent le biberon aux petits arbres par les racines. Vous avez déjà vu un arbre au bord de la montagne avec les racines qui pendent dans l'air? Ça se voit très souvent.
Si vous réfléchissez, il n'a pas assez de racines dans la terre pour se nourrir seul. Et pourtant, un tel arbre survit. Et il ne survit que parce que les autres arbres envoient des racines vers lui et le nourrissent. Quand on a commencé à découvrir ça, ça a complètement changé notre regard sur la nature que l'on avait présentée jusqu'ici d'une certaine manière. Je vais citer Erwin Thomas, scientifique autrichien, qui nous explique encore autre chose. Il nous dit que lorsqu'un arbre a été touché par la foudre, il est fendu et présente ses entrailles. C'est un moment de grand danger pour l'arbre qui ne peut pas défendre l'intérieur de son corps. Alors arrivent des coléoptères. Et ces petits insectes, d'habitude, ne touchent pas à l'arbre parce que dès qu'ils font un trou, l'arbre émet une résine qui les tue. Mais quand l'arbre est ouvert, alors ils peuvent. Alors ils viennent. Et ils viennent très nombreux. Et on pourrait croire, en connaissant les paradigmes actuels de notre monde, par exemple dans l'économie, hein, quand une entreprise va mal, les autres se réjouissent parce que ça fait de la place pour eux. Hein, lui fait faillite, ça va être plus de place pour nous. Donc on pourrait penser que les arbres autour de l'arbre blessé pensent « Ah, c'est bien, puisque lui est en difficulté, il y aura plus de place pour nous, prenons sa place. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand les arbres autour de l'arbre blessé voient les coléoptères arriver, ils émettent des messages. Les messages, la langue des arbres passe par les hormones et les odeurs. Ils émettent un message, ils émettent une odeur. Ils émettent précisément l'odeur qui attire l'oiseau qui mange ces coléoptères. Et tous ces exemples, il y en a de plus en plus, parce qu'on a commencé un nouvel éclairage scientifique. Tous ces exemples amènent à dire que finalement, on s'était trompé sur la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est la solidarité, la synergie et la symbiose. Waouh! C'est un changement complet dans notre manière de voir le monde. On ne peut plus voir le monde de la même manière quand on sait qu'il est différent de ce que l'on avait cru jusqu'ici. Alors c'était bien pratique jusqu'ici, et c'est pour ça qu'on n'avait pas changé. En pensant que la compétition, dépasser les autres, c'était une loi de la nature, on se disait « je suis comme ça parce que je fais partie de la nature ». La nature semblait nous fournir des alibis pour notre propre conduite. Mais voilà que l'éclairage a changé complètement, et que l'on découvre que jusqu'à présent, on s'était trompé. Vous vous demandez certainement ce que ça a à voir avec l'enfance. Surtout la petite enfance qui vous occupe et vous préoccupe, et qui m'occupe énormément aussi. Voilà le point. C'est que pendant précisément les mêmes années, pendant lesquelles notre point de vue sur la nature a changé, notre éclairage de l'enfance a changé aussi. Pour les mêmes raisons. Et ça nous vient aussi de la science et d'un nouvel éclairage. C'est vraiment un nouvel éclairage. Parce que pendant ces années où on nous a présenté la nature comme un champ de bataille, on nous a également présenté l'enfance d'une certaine manière. On nous a dit, l'enfance, surtout la petite enfance, celle qui va vous occuper, c'est une sorte de point zéro du développement humain. L'enfant part de zéro. Et puis, grâce à l'éducation, grâce aux efforts qu'il fera et que feront les gens de son entourage, cet enfant va se développer de plus en plus. Et à la fin de ce développement, devant vous se dressera la version plus de l'humain. Vous savez, comme les grands téléphones qui sont la version plus. Donc, la version plus de l'humain, je présente, c'est l'adulte. Le développement ultime. Et cette idée que l'enfant partait de zéro et que l'adulte était la version plus, elle introduisait, elle amenait bien évidemment aussi un certain type de positionnement face à l'enfance. En gros, pour le résumer, il me faut toujours une victime, je vais te prendre toi comme victime. En gros, puisque moi je suis la version plus et que toi tu es la version zéro,
je vais me positionner. Ah oui, alors c'est un problème. Voilà, merci beaucoup de jouer le jeu. Je vais me positionner comme ça face à toi. Regarde-moi dans les yeux. C'est pas très confortable. Et toi, tu vois mes yeux. Mais les autres de là ne les voient pas dans la salle. Et les autres dans la salle, ils ont envie que d'une chose, c'est que je te donne 1 mètre. Déjà, ça va beaucoup mieux. Hein? Mais non, c'est ça notre positionnement face à l'enfance. Et il n'est pas géographique. Il n'est pas géographique. C'est une question, non pas de méthode. Je vais lâcher le mot principal de mon travail. C'est une question d'attitude. Hein? Parce que si c'est une méthode, on va dire aux enseignants, descends au niveau des enfants. Mais le problème, c'est que c'est uniquement géographique. Si tu descends géographiquement, mais que dans ta tête et dans ton cœur, tu es toujours là-haut, ta position géographique n'a aucune importance. Cette idée donc que l'enfant est un 0 et que l'adulte est la version plus a amené ce positionnement et toutes sortes de choses dont on sera certainement amené à parler aujourd'hui. Ça introduit une difficulté, c'est que nos enfants deviennent comme nous les voyons. Je tiens à répéter cette phrase. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Ce changement, cet éclairage de l'enfance, ce positionnement face à l'enfance, a connu le même changement que notre positionnement face à la nature dans les mêmes 5 ou 6 dernières années. Parce que tout d'un coup, la science arrive avec de nouveaux constats, avec de nouvelles découvertes, et nous dit « Oh oh, on s'est trompé ». On s'est trompé dans notre éclairage de l'enfance. Parce que maintenant, ce que nous avons découvert, c'est que les enfants viennent au monde tels des bombes de potentiel. Alors, petit aparté à l'usage de la traduction, ce n'est pas des bombes potentielles, c'est des bombes de potentiel. Voilà, c'est pas des... Parce que sinon... les enfants viennent au monde avec... et équipés d'un océan incommensurable de potentiel. Un enfant peut tout devenir et peut tout apprendre. Il est fait pour ça. Il y a une explication scientifique. Alors je ne vais pas vous citer toutes mes sources, elles sont dans mes livres. Je travaille principalement avec des neurobiologistes, mais pas seulement. Maintenant on sait que les enfants viennent au monde comme des bombes de potentiel, parce que nos programmes génétiques ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Ça pourrait être il y a 22 000 ans, à l'époque glaciaire. À l'époque glaciaire, on n'avait pas besoin des mêmes potentiels qu'aujourd'hui. Mais nous pourrions venir au monde dans 200 ans, dans un désert brûlant. Là aussi, il faut d'autres potentiels pour survivre qu'ici aujourd'hui. Mais nos programmes génétiques, qui sont les mêmes depuis des milliers d'années, ne savent pas où et quand nous allons venir au monde. Donc ils ne savent pas quels sont les potentiels dont nous aurons besoin pour survivre. Ne le sachant pas, ils ont trouvé une solution toute simple. Ils nous équipent de tous les potentiels qui existent. La bouche d'un bébé est capable de prononcer tous les phonèmes de toutes les langues du monde. Il n'y a pas de prédisposition. Un bébé peut apprendre chaque langue qui existe. Vous parliez tout à l'heure de la forêt vierge, de la forêt amazonienne. Dans la forêt amazonienne, par exemple, il y a un potentiel qui est très important. C'est celui qui permet de différencier plus de 250 nuances de vert. C'est essentiel dans la forêt vierge. Λάθος. Πρασίνου. Πρασίνου, όχι ρήματος. Πρασίνου. 250 αποχρώσεις του πράσινου. Ικανότητα να διαχωρίσει 250 αποχρώσεις του πράσινου. 250 διαφορετικούς τύπους του πράσινου. Alors, le potentiel à reconnaître 250 nuances de couleur verte est indispensable dans la forêt vierge. Il ne l'est pas vraiment ici à Alexandroupolis.
Alors, qu'est-ce qui arrive au potentiel? Alors, tous les enfants qui naissent ici à Alexandroupolis ont ce potentiel en eux lorsqu'ils viennent au monde. Mais, comme il n'est pas utile ici, ce potentiel va se réduire jusqu'à disparaître, puisqu'il n'est ni stimulé, ni sollicité, ni nécessaire. Il va disparaître afin de donner plus de place aux potentiels qui sont indispensables, ici, en Grèce, aujourd'hui. Et ceux-là vont prendre plus de place. C'est normal, c'est ainsi que va l'évolution. Ce n'est pas un problème. Simplement, ça nous oblige à constater que pour survivre dans nos environnements respectifs, nous n'avons besoin que de quelques potentiels. Quelques potentiels. C'est ceux que nous allons développer. Mais à la majorité de nos autres potentiels va arriver ce qui arrive ici à notre potentiel pour la reconnaissance de la couleur verte. Ils vont disparaître. Pendant les premiers mois de notre vie, nous vivons une hémorragie. Nous perdons la plupart de nos potentiels. Ce qui fait qu'à la fin de ce développement-là, devant vous ne se dresse pas la version plus, mais la version bonsaï. L'adulte est l'ombre de ce qu'il aurait pu devenir. Il ne faut pas le juger. Ce n'est ni bien ni mal. C'est ainsi. Mais ça, c'est un nouvel éclairage. Parce que nous ne pourrons plus rencontrer l'enfant de la même manière. Parce que, du point de vue des potentiels, les enfants sont des géants. Et nous, on est la version bonsaï. Alors, on ne peut plus rencontrer l'enfant de cette manière-là. C'est plus possible. Donc, ça amène un changement d'attitude, un changement de positionnement face à l'enfant. On pourrait se demander qui sont les gardiens de nos potentiels. Qui tient encore dans ses mains la capacité à tout devenir et à tout apprendre, ce que l'humain peut devenir et apprendre. Est-ce que ce sont les grands scientifiques, les grands auteurs, les grands penseurs, les grands philosophes? Oui, certainement. Est-ce que ce sont les maîtres spirituels? Est-ce que ce sont les acrobates, les virtuoses, les musiciens? Certainement. Est-ce que ce sont les samouraïs? Certainement. Mais tous ceux-là ont développé des potentiels, de très nombreux potentiels. Ils les ont développés à l'extrême. Vous aussi, chacun d'entre nous a développé des centaines de potentiels. Mais ça reste une toute petite fenêtre. Dehors, il y a l'océan des potentiels. Qui sont les gardiens de nos potentiels? Qui peut encore tout devenir et tout apprendre de ce que l'humain peut devenir et de ce que l'humain peut apprendre? Les gardiens de nos potentiels sont nos enfants. Je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, nos enfants deviennent comme nous les voyons. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que nous posons encore sur nous-mêmes, aujourd'hui, le regard qui a été posé sur nous lorsque nous étions enfants. Nous nous voyons encore aujourd'hui avec les mêmes yeux que ceux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants. Et il y a une explication à cela. L'enfant a pleinement conscience de l'infini de ses potentiels. L'enfant sait qu'il peut tout devenir et tout apprendre. Il sait qu'il est à 100% de ses capacités. Mais de l'autre côté, à cause de l'attitude, à cause des paradigmes que l'on avait jusqu'ici développés, nous avons une société entière qui donne à l'enfant la sensation qu'il est un zéro. La discrépance, la différence entre les deux opinions extrêmement opposées que l'enfant ressent, l'opinion des autres et la propre opinion qu'il a de lui-même. Cette opposition déchire l'enfant.
Lorsque l'enfant est confronté à cette situation où les deux opinions le concernant s'affrontent, la neurobiologie nous montre que les mêmes réseaux neuronaux sont activés dans son cerveau que lors d'une douleur physique intense. Ça fait mal. Alors l'enfant cherche une solution pour arrêter de souffrir, parce qu'on veut tous arrêter d'avoir mal. Arrêter de souffrir passe par rétablir l'équilibre entre les deux opinions. Rétablir l'équilibre entre les deux opinions n'est possible que d'une seule manière. On ne peut pas changer les autres. L'enfant ne peut pas changer les autres, ne peut pas changer l'opinion des autres. Alors il change ce qu'il peut changer. Et ce qu'il peut changer, c'est son opinion. C'est ce qu'il pense de lui-même. Et il le ramène au niveau de ce que les autres pensent de lui. Alors l'équilibre est rétabli. Alors l'enfant ne souffre plus. Mais il pense de lui-même qu'il est un zéro. Et ça, c'est une blessure. Ça, c'est une blessure, et cette blessure ne nous quittera plus jamais. Chacun d'entre nous parcourt le monde avec en lui un enfant blessé. Je suis sûr que vous connaissez cet enfant blessé. Cet enfant blessé, c'est celui auquel on a dit un jour, tel que tu es, ça va pas. C'est pas bien. C'est pas assez. Il faut que tu changes. Et ça, on déteste. On déteste quand on nous dit, c'est pas bien comme tu es. C'est une blessure. Et ça commence très très tôt dans la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien ça commence tôt dans notre vie qu'on nous dit, tiens, tel que tu es, ça va pas. Ça commence par exemple avec une petite question très connue. Je ne sais pas si elle est aussi connue en Grèce qu'en France. Mais une petite question qu'on pose à tous les jeunes parents. Mon fils, mon petit garçon, qui a 2 ans, Benjamin, je ne sais pas, il avait 2 jours, quand le chauffeur de taxi m'a posé cette question. Vous connaissez la question? Alors, la question est la suivante. Alors, est-ce qu'il dort toute la nuit? Je vois que certains connaissent la question. Alors, ça a l'air d'une question gentille, hein? Est-ce que l'enfant dort toutes les nuits? Ça a l'air d'une question bienveillante et elle n'est pas du tout gentille. Elle n'est pas gentille parce que les parents qui ont entendu cette question ne peuvent pas faire autrement que de rencontrer leur enfant la prochaine fois qu'ils vont le rencontrer. Et ça va être bientôt. Ils ne peuvent pas faire autrement que de lui donner à ressentir dans le secteur non-verbal de la langue. Et le non-verbal, c'est la langue que les enfants, que les bébés parlent le mieux. Dans le secteur non-verbal, les parents qui ont entendu cette question vont donner à leur enfant à ressentir la chose suivante. Je t'aimerais plus si tu dormais plus. Et ça, c'est une blessure parce que ça veut dire tel que tu es, je t'aime moins que je ne t'aimerais si tu correspondais à mes attentes. Pour que je t'aime complètement, il faut que tu changes. Il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses l'effort de correspondre à ce que moi, j'attends de toi. Et ça, c'est une blessure qui va nous suivre toute la vie. Cette idée que, tel que nous sommes, ça ne va pas. Il faut changer. Il faut faire des efforts. Il faut faire des progrès. L'idée de faire des progrès, elle obsède nos enfants. Et quand on est obsédé par la nécessité de devenir, on n'a plus le temps pour être. C'est ce qui arrive à tous nos enfants. Mais cette blessure va nous suivre toute notre vie. Toute notre vie, nous allons avoir une société entière qui passe son temps à s'excuser pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle n'est pas. Tout le monde est en train de dire « Ah, moi les mathématiques, hein, ou la musique et moi, ça marche pas, ou je sais pas parler en public. » Toutes ces idées qui
consiste à dire que tel qu'on est, ah, ça serait mieux si on était différent. Tout ça, c'est cet enfant blessé que nous portons en nous. Cet enfant blessé qui va nous suivre toute notre vie. C'est pas du tout comme ça que l'enfant voit le monde. L'enfant, jamais il ne voit le monde en se sentant nul ou en se sentant mieux que les autres. Toujours l'enfant a le sentiment d'être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est libre de préjugés, c'est libre de valeurs et de valorisation. Je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit, et tu es la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est ainsi que d'abord, l'enfant voit le monde. Et puis il y a cette blessure, et puis on va porter cette blessure toute notre vie, jusqu'à aujourd'hui encore, parce que, je le répète, nous nous voyons encore aujourd'hui de la même manière qu'on nous a regardés lorsque nous étions enfants. Nous pensons à notre sujet aujourd'hui, ce que les autres pensaient de nous quand nous étions des enfants. Et c'est dramatique parce que ce que l'enfant voulait entendre, cet enfant blessé, en nous, dans le monde, ce que cet enfant blessé voulait entendre, c'était « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas seulement l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, on le connaît. C'est la confiance inconditionnelle. On dit beaucoup « je t'aime » à nos enfants. On oublie le petit « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et quand on est capable de faire sentir cela à un enfant, tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin d'être un autre, tu n'as pas besoin de correspondre à mes attentes. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Alors cet enfant, qui ne sera pas blessé, alors cet enfant ira dans le monde et va changer le monde. Parce qu'à chaque fois que nous donnons à un enfant cette sensation, l'enfant va venir chercher en nous l'enfant blessé que nous portons tous en nous et lui dire « je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est en train de changer le monde. C'est un tout nouvel éclairage. C'est une toute nouvelle manière de rencontrer l'enfance. Et vous aurez remarqué, c'est au-delà des méthodes. C'est au-delà des contenus. Et je ne suis absolument pas ici pour faire une critique d'une méthode, pour en condamner une, pour dire telle méthode n'est pas bonne, pour critiquer l'école. Pas du tout mon travail. Je ne suis absolument pas là contre quelque chose. Il ne s'agit pas de méthode. Il ne s'agit pas de comparer des méthodes. Il ne s'agit pas de changer de méthode. Il s'agit de changer d'attitude, de paradigme, de positionnement face à l'enfant. Et ça, c'est partout possible. Et ça, ça va tout changer. Le monde et l'école qui fait partie du monde. C'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Il y a encore un peu de temps. Quand on aura changé d'attitude face à l'enfance, quand on sera donc non seulement dans une attitude d'amour inconditionnel, mais également de confiance inconditionnelle, on cessera donc ce positionnement face à l'enfant, celui que j'ai illustré tout à l'heure. Parce que ce positionnement, vous savez, il amène certaines choses étranges. Par exemple, puisque moi je suis la version plus et toi la version 0, je sais ce dont tu as besoin. Et ça, c'est toujours très, très suspect. Quand quelqu'un prétend savoir ce dont l'autre a besoin, c'est assez suspect. C'est pas agréable. Pour vous donner un exemple, vous pouvez dire, alors probablement pas ici, mais en général vous pouvez dire devant une grande salle, les enfants ont besoin de limites. Et là, tout le monde va être d'accord. Il faut des limites parce que sinon c'est le chaos, etc. Alors cette phrase, les enfants ont besoin de limites, elle est notoire, elle est très connue. Le problème, c'est que si on prend un mot de cette phrase, qu'on le sort de cette phrase, et qu'on le remplace par un autre mot, on va faire le test. On va faire le test pour voir si la phrase fonctionne encore. Je sors le mot, je sors un mot, je vais le remplacer par un autre.
Je sors le mot enfance. Je vais le remplacer par un autre. Hein, on essaye. Moi, je sais ce dont les femmes ont besoin. Les femmes ont besoin de limites. Je crois que la phrase ne marche plus très bien. Peut-être qu'on aurait pu l'utiliser il y a quelques... Allez, on va dire il y a 100 ans. Il y a 100 ans, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus du tout. Si cette phrase ne marche pas avec un mot, c'est qu'elle ne marche avec aucun mot. Et c'est pas une question de méthode, c'est encore une fois une question d'attitude. Du coup, ça va nous amener à nous interroger sur ce que c'est que apprendre. Qu'est-ce que c'est apprendre? Puisqu'on parle beaucoup d'apprendre, on a parlé de contenu, mais qu'est-ce que c'est apprendre? Et ça mérite qu'on y réfléchisse parce qu'on ne réfléchit jamais à apprendre. Parce qu'on a fait là aussi une grande erreur dans notre société concernant l'apprentissage. On a confondu apprendre et apprendre par cœur. C'est pas du tout la même chose. Apprendre n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Apprendre par cœur, oui. Apprendre n'est pas un acte. Apprendre n'est pas quelque chose que l'on fait. Apprendre est quelque chose qui vous arrive. Apprendre n'est pas quelque chose que l'on fait. Apprendre est quelque chose qui vous arrive. C'est important de le savoir parce que, du coup, on se rend compte aussi que l'apprentissage n'est que ce qui reste après nos émotions. Sans émotion, pas d'apprentissage. Une information qui ne provoque pas d'émotion entre par une oreille et sort par l'autre. Ce qui conduit à une situation difficile, mais devenue habituelle. Je ne sais pas quelles sont les statistiques ici en Grèce, mais d'une manière générale en Europe, les élèves oublient 80% de ce qu'ils ont appris à l'école. 80%. Et ces 80% sont toujours les 80% des choses qui ne les intéressaient pas parce qu'elles n'étaient pas intéressantes, mais parce que pour une raison ou pour une autre, ça n'avait pas activé leur centre émotionnel. Et les 20% que vous n'avez pas oubliés, les 20% qui n'ont pas été oubliés, regardez-les, les 20% que vous savez encore aujourd'hui. C'est toujours 20% qui sont liés à une émotion. Parce que le sujet vous touchez, le sujet vous concernez, parce que la personne vous concernez, vous touchez, parce que le sujet et la personne étaient connectés à quelque chose qui vous émouvait, qui vous touchait. Et c'est pour ça qu'on a fait on a ce grand malentendu entre apprendre par cœur et apprendre. Apprendre, c'est toujours lié à une émotion. Et apprendre ne peut pas se faire. Apprendre nous arrive. Et quel est l'état d'émotion, celui dans lequel l'émotion n'arrête jamais? Savez-vous ça? Mais je dois poser la question. Quel est l'état dans lequel l'émotion n'arrête jamais? C'est très facile de répondre à cette question. On ne se rend pas compte à quel point c'est facile. Je vais vous poser une question et vous allez répondre vous-même. Quelle est la première chose que font tous les enfants du monde dès qu'on les laisse tranquilles? Jouer. Ça, on le sait. Dès qu'on les laisse libres, les enfants jouent. Tous les enfants du monde jouent, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions environnantes. Tous les enfants du monde jouent. Que ce soit la misère, la famine ou la guerre, ils jouent. Les enfants très malades, souffrants, à l'hôpital, jouent. Ils saisissent chaque possibilité de jouer. Jouer pour les enfants est plus important que tout le reste. Jouer est une nécessité plus forte que toutes les autres, plus forte que la douleur. On le voit à l'hôpital, on le voit tous les jours dans notre quotidien. Je suis sûr que vous allez être amenés à voir des enfants. La première chose qu'ils font, quoi qu'il arrive, c'est de jouer. Je vais vous parler de mon fils aîné, Antonin, qui a 8 ans entre-temps.
Mais il était plus petit. Un jour, il jouait avec son petit avion. Et puis, il n'avait pas vu une pierre. Alors, il est tombé. Il s'est blessé. Il avait du sang sur les mains et des larmes sur le visage. Mais tout en pleurant, parce qu'il s'était fait mal, il était tombé, il avait la blessure morale et la blessure physique, mais qu'est-ce qu'il a fait tout en pleurant? Il a ramassé l'avion, et puis, tout en pleurant, il a continué à... Ça, on l'a tous observé, on l'a tous vu. Ce désir de jouer est plus fort que toutes les autres nécessités, plus fort que tous les autres penchants.